it's with that scene in mind 그런 장면들이 우리들의 마음속에 있습니다. that Isaiah chapters 40 to 53 이사야서 40장에서 53장은 그런 마음을 가진 사람들이 사람들을 향해서 이제 쓰여진 예언입니다. God wrote these chapters with something in mind, with many things in mind, but something very specific in mind. 하나님께서 이 말씀을 주실 때는 특별히 하나님께서 염두에 두고 계신 것이 있습니다. The chapter 40 verse 1 네, 40장 이사야 40장 1절 말씀입니다. begins in Hebrew. 이스라엘 히브리 말로는 이렇게 시작이 됩니다. Nachemu, Nachemu Ami. 나흐무 아미. Comfort you, my people. comfort my people. 이런 내 백성을 위로하라 그런 뜻입니다. Isaiah is looking far ahead of his time. 이사야 선지자는 그 100년 이런 일이 있기 전에 100년 아주 오래 전에 150년 이전에 이런 말들을 하기 시작하는 것입니다. To a generation of Israel. 그 장차 있을 세대를 향해서 그렇게 말합니다. That needed to be encouraged. 그들이 용기를 낼 필요성이 있는 그 사람들을 향해서 말하는 말씀입니다. These words were written to the remnant. 이 이야기는 그 남은 자들, 그 신실한 남은 자들이 돌아올 것에 관한 말씀입니다. He still is going to say a lot of things to the unbelievers that are left. 그 많은 그 믿지 않는 사람들 틈에 있는 그 남은 자들에게 주시는 말씀입니다. But he's also going to spend a lot of time encouraging your brothers and sisters who lived back then. 그러나 그들이 돌아올 수 있도록 돌아오게 될 때에 그들을 위로하고 용기를 주라고. 왜냐하면 comfort라는 말이 위로라는 보다는 용기를 주라는 뜻이거든요. comfort가. 그래서 우리 excuse me, let me explain the comfort. come plus fruit. come plus fruit. 이 comfort라는 말이 위로한다는 건 안 됐다 이런 뜻이 아니라 come fruit거든요. fruit라는 말이 힘이거든요. 힘을 주다는 뜻이거든요. comfort라는 말이. 그래서 우리가 위로하는 말 한다는 말하고 이 히브리어나 영어에 있는 comfort하고는 조금 좀 뉘앙스가 다르죠. 네, 그래서 위로와 힘을 주라, 용기를 주라. 그런. So let's look at chapter 40. 40장을 같이 보시겠습니다. And this is an introduction to a very special part of Isaiah. 이거는 이사야서에 대한 특별한 그 서론적 말씀이 되겠습니다. This section of Isaiah is often called the song or songs of the servant. 40장에서 53장까지는 특별히 종의 노래들이라고 불리는 그렇게 불리는 그런 장들입니다. It's a very special and unique part of Isaiah's prophecy. 요 40장에서 53장까지는 이사야서 전체에서 아주 독특한 부분입니다. Because the main feature of this section is about the servant of the Lord. 이것은 특별히 주의 종에 관한 말씀입니다. And Isaiah writes these words in chapters 40 to 53. 이사야 선지자가 40장에서 53장을 썼습니다. It's like a verbal piece of music. 이것은 마치 입으로 노래처럼 그렇게 기록된 글입니다. Do you know what a symphony is? Symphony. Yes. Okay. Orchestra. This is a Isaiah wrote these chapters like a musician composes a symphony. 이것은 마치 교향곡을 음악가가 교향곡을 작곡하는 것처럼 그런 예언입니다. A symphony is a piece of music. 그 교향곡은 음악입니다. Where the composer introduces a beautiful theme. 그 교향곡은 아주 아름다운 주제를 소개하면서 주제로 교향곡은 시작이 됩니다. This theme is clear, it's beautiful, it's precise. 그 주제는 아주 아름답고 명확합니다. Then he'll start
playing on this theme, giving different variations of it. 예, 그 교향곡에서 한 주제를 가지고 다양한 변주를 하는 것처럼 이사야 선지자도 역시 하나의 주제를 가지고 이렇게 변주를 계속 변주를 해가면서 하나님의 말씀을 예언합니다. At times, it seems as if he lost the theme. 네. 어떤 때는 excuse me once more. At times, at certain times during this music, it seems like the theme no longer exists. 예, 어떤 때는 그게 길어지게 하고 그 주제를 좀 길게 연주하기도 좀 늘어지듯이 연주하기도 하고. But by the end of the piece of music, by the end of the symphony, 그러나 그 교향곡의 후반부에 가면은 everything comes together. 모든 주제들이 한꺼번에 몰려오면서 The theme, 그 주제는 its different variations, 각자의 악기들의 변주를 통해서 and everything else comes together at the end. 모든 것들이 한꺼번에 그 클라이막스를 향해서 몰려오는 것처럼. So that the person listening to it is just left, wow. 그래서 그 교향곡 연주를 듣고 있는 사람이 결국은 와 하는 소리가 나오게 되는 것처럼. That's what Isaiah is doing with words here in chapters 40 to 53. 그것이 바로 이사야 선지자가 40장에서 53장까지 하나의 주제를 몰고 가면서 그렇게 맨 클라이막스를 향해서 가게 되는 것입니다. The theme is the servant of the Lord. 그 주제는 바로 그 주제는 주님의 종입니다. At times it doesn't seem like it. At times it doesn't seem like that's what he's talking about. 예, 어떤 부분에서는 그 주제가 아닌 것처럼 보일 때도 있지만. But then he'll keep coming back to it. 그러나 다시 그 주제 바로 하나님의 종으로 다시 돌아옵니다. 그래서 53장 후반부에 가서 We just look at those words and read them and study them, and we just say, "Wow." 그래서 결국은 이 40장에서 53장 맨 마지막에 가면은 우리는 아하 하는 말을 하게 됩니다. So that's what I call the song of the servant. 그렇기 때문에 이 40장에서 53장을 그 하나님의 종에 관한 그런 예언이라고 부르는 것입니다. Why do we call it a song? 근데 왜 우리가 이것을 갖다가 노래라고 부르는 것일까요? Because when you study this passage in Hebrew, 이것을 히브리어로 공부를 해보면, and indeed most of Isaiah, when we study it in Hebrew, it's similar. 이사야서 전체가 대부분이 그렇지만은 It's poetry. 이거는 시입니다. 이사야서는 대부분이 시로 시적인 언어로 기록이 되어 있습니다. And there are many indications that these poems were actually sung. 예, 그래서 이 시들은 사실은 노래입니다. 예, 실제적으로 노래입니다. Picture Isaiah walking around the streets of Jerusalem. 한번 이사야 선지자가 예루살렘 거리를 걷고 있다고 한번 머릿속으로 그려보시기 바랍니다. Or maybe just standing by the temple. 그는 성전 옆에 서 있습니다. Singing his book, singing his sermons. 그가 하고자 하는 그 설교 말들을 그가 노래하듯이 한다고 생각해 보십시다. We have to get into that sort of thinking to appreciate what he's writing. 예, 그러니까 이사야서의 글들을 읽을 때는 그런 상상을 하면서 읽으시면은 되시겠습니다. So let's read the first 11 verses of chapter 40. 예, verse 11. Verses 1 to 11. 이사야서 40장 40 chapter 40 1장 1절에서 11절까지 보시겠습니다. 오케이. 40장 1절에서 11절까지 같이 한번 읽으시겠습니다. 시작. 너희 하나님고 그 죄악의 사함을 입었느니라. 그 모든 죄를 인하여 여호와의 손에서 배다 받았느니라 할지니라. 외치는 자의 소리여 가로되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 작은 산마다 낮아지며 구르지 않은 곳이 평탄케 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 대저 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 말하는 자의 소리여 가로되 외치라. 대답하되 내가 무엇이라 외치리까. 가로되 모든 육체는 풀이요 그 모든 아름다움은 들의 꽃 같으니 풀은 마르고 꽃은 시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 풀이로다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영히 서리라 하라.
아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높여 재물에 역겨워하시고 그런 불신의 사람들 가운데에도 하나님 앞에 신실한 제사를 드리는 작은 소수의 사람들이 있었는데 그 불신의 사람들이 하나님께 징계를 받아서 바벨론의 포로로 끌려갈 때 그 거룩한 사람들도 같이 끌려갔다는 겁니다. 그러면서 이사야서의 말씀은 그 바벨론 땅에 있는 그 남은 그 렘넌트들이요 남은 자들 그루터기 같이 남은 자들 그 사람들에게 주시는 말씀이라는 겁니다. 예, 그게 저도 그 전체적인 이사야서 전체가 마치 그 이사야 민족 그 유다 왕국 전체를 향한 하나님의 말씀이라고 생각을 했는데 이런 말씀들은 그 남은 자들에게 주는 그 남은 자들이 이제 나라가 망하고 멸망하니까 좌절하고 정말 하나님을 믿어서 우리가 잘된 게 뭐 있냐고 절망할 때 그들에게 용기를 주고 그들에게 힘을 주어서 그들이 다시 유대 땅으로 돌아올 수 있도록 힘을 주는 그런 말씀이라는 겁니다. 예. Yes, let's go again. Sure. Yeah, just I passed just my understanding what I. This is Isaiah's own introduction to the Song of the Servant. 네, 이것은 전체 40장에서 53장에 이르는 하나님의 종에 관한 그 노래들, 하나님의 종의 노래들에 관한 서론 부분입니다. And we could call really all of chapter 40 a song of comfort. 예, 그래서 이거는 우리는 40장을 하나님의 위로라고 이렇게 부를 수 있겠습니다. First of all, the need for comfort. 먼저 그 사람들은 그 남은 자들은 하나님의 위로가 필요합니다. We mentioned this already, but let me just summarize again. 이미 말씀드렸지만은 다시 한번 정리해 보십시다. Why did this chapter open up comfort my people? 왜 하나님께서는 이렇게 내 백성을 위로하라는 말로 시작을 하실까요? Because of the historical circumstances that are going on. 예, 왜냐하면 거기서 전개되고 있는 역사적 상황 때문에 그렇습니다. The kingdom of Israel is gone. 유다 왕국은 멸망되었고요. Kingdom of Israel, Yeah. 북왕국은 멸망되었고. And the kingdom of Judah is gone. 유다 왕국도 멸망되었고. There's a few people left living in the land. 네. 그리고 그 옛 땅에는 소수의 사람들이 많이 남아 있었고. But most of them are living elsewhere. 예, 그리고 대부분의 사람들은 그 조상들로부터 물려받은 그 옛 땅의 바깥에서 그렇게 살고 있었습니다. The Babylonians have come and they have left their horrible mark on Jerusalem. 네. 바벨론 사람들이 와서 모든 예루살렘에 있는 것을 다 빼앗아가 버렸습니다. Tens of thousands of people were killed. 네. 수만 명의 사람들이 죽임을 당했고. And the temple is no more. 그 더 이상 성전은 존재하지 않게 되었습니다. And the reason for that was the sin of the people, the broken covenant. 그것은 하나님의 언약을 깬 이스라엘 사람들의 죄에 대한 하나님의 징계였습니다. And the death and the destruction, all of this was on the minds of the people, and they were discouraged. 예, 그 모든 그 죽음과 멸망 때문에 모든 사람들이 마음들이 완전히 좌절과 절망에 빠져 있었습니다. So all that represents the need for comfort. 예, 그래서 그들은 위로가 필요했습니다. Secondly, the announcement of comfort. 그래서 두 번째로 하나님께서는 위로를 선포하십니다. Isaiah says, "Comfort, comfort my people." 내 백성을 위로하라, 내 백성을 위로하라. 이사야 선지자는 그렇게 선언합니다. He says the word twice as if to emphasize that the people need comfort. 이렇게 두 번이나 반복한 것은 이스라엘 백성들이 위로가 필요함을 강조하는 그런 표현법입니다. He's speaking interestingly. He's speaking a command. 그는 하나의 그 명령에 관해서 말합니다. But who is he commanding? 누가 명령을 합니까? Who's speaking and who's commanding? 누가 말하고 누가 명령하고 있는 겁니까? That's not easy to tell. 그것은 그렇게 간단하게 말하는 것이 쉽지 않습니다. The command is a plural command. The command is plural. In the plural, what I mean is, I could tell you, go eat, and I'm telling you to go eat. That's singular. Yeah. But if I say to yeah, them,
you go eat. I'm using the same you, but it means everybody. 예, 누구에게 명령하고 있는지 누구에게 말하고 있는지를 그곳을 갖다가 말하는 이렇게 밝히는 것이 쉽지 않습니다. 예. This command is a command given to many people, 이것은 많은 사람에게 주시는 말씀입니다. and it's a command. It is as if God were saying to His people, it is our task to give comfort to those who need, especially to Israel. 네. 특히 위로가 필요한 모든 사람에게 말씀하시는 것뿐만 아니라 특별히 이스라엘 백성들에게 주시는 말씀입니다. This is how we are to treat the people of Israel. God says, give them comfort, speak comfortable words to them. 예, 이걸 하나님께서 이스라엘 사람들에게 위로하라고 말씀을 하십니다. 예. In fact, that's what verse 2 says. 그리고 2절은 How are we to offer comfort? How is comfort to be offered? How are we to comfort God's people? 예, 우리가 어떻게 하나님의 사람들을 위로해야겠습니까? 그 방법에 관한 그 말씀을 하십니다. Verse 2 opens and it says, speak. 2절은 말하라. 위로를 말하라고 그렇게 말씀하십니다. Speak up. Speak. 예, Say something. 예, 무엇인가를 말하라고 말씀하십니다. When God's people need to be encouraged, say it. Use words. 예, 말을 통해서 이스라엘 사람들, 그 하나님의 사람들을 위로하라고 말씀하십니다. In this case, it was the people of Jerusalem that needed comfort. 예루살렘에 있는 사람들이 위로가 필요합니다. Now, I don't know how the Korean reads, but in some English versions, we read these words, speak tenderly to Jerusalem. Speak to Tenderly. tenderly. Yeah. Tender. tenderly, yes, tenderly, yes, 예, 아주 저는 이게 잘못 들어 죄송합니다. 아주 다정스럽게 말하라고 말씀하십니다. But the Hebrew is clearer than that. The Hebrew says differently. 예, 그러나 히브리어로 보면 더 선명합니다. The Hebrew says, speak to the mind of the people. 예, 다른 사람들의 마음에 말하라고 히브리어를 그대로 직역하면은 사람들의 마음에 말하라고 그렇게 말씀합니다. Now that's interesting. 굉장히 아주 흥미있는 뜻입니다. How do you speak to the mind of a people? 어떻게 사람들의 마음에 말할 수 있겠습니까? We have to know where the people are coming from and what it is that they need. 그들이 어디로 그렇게 하려고 그러면은 그들이 어디서 왔으며 그들이 무엇이 필요한지를 알아야만 합니다. And that's how to speak to the mind of somebody is to know to speak to exactly where their need is. 예, 무엇인가 그들이 무엇을 필요하는지를 알 때만 그들의 마음에 말할 수 있습니다. And also this word speak is a plural command. 이거는 많은 사람들에게 주시는 명령하시는 말씀입니다. God's remnant is to comfort one another. We are to comfort each other and offer comfort and encouragement to others. 우리는 남은 사람들도 서로 그 남은 자들도 서로 위로를 해야 되고 또 우리는 아무튼 서로 위로하라고 말씀하시는 겁니다. Speak to the mind of Jerusalem, it says. 예, 그 예루살렘에게도 그렇게 완전히 회파된 예루살렘에게도 아주 그들의 마음에게도 말하라고 말씀하십니다. Why Jerusalem? 왜 예루살렘입니까? Well, historically, it's the people of Jerusalem needed comfort. 예, 역사적으로 볼 때 정말 예루살렘이야말로 하나님의 위로가 필요한 그런 성읍이요 그런 사람들입니다. 예루살렘 사람들은. It was the Jerusalem that was destroyed and suffering. 왜냐하면 예루살렘은 멸망되었고 예루살렘은 고통을 겪었기 때문입니다. But Jerusalem was also representative of all the nation. 그러나 동시에 예루살렘은 여러 나라들을 상징하기도 합니다. You mentioned Jerusalem, it stands for all the Jewish people. 예루살렘은 모든 유대인들을 대표합니다. Speak words of comfort to the very mind of the people of Israel. 이 예루살렘에 말하라는 것은 그 유대인을 상징한 모든 이스라엘 백성들을 상징하는 대표하는 예루살렘 곧 이스라엘 사람들의 마음에 말하라는 것과 같은 의미입니다.
So that was the announcement of comfort. 이것이 바로 그 위로에 대한 하나님의 선포입니다. What specifically is the message of comfort? 그 무엇이 구체적으로 그 위로의 내용은 무엇입니까? This is point number 3. First point was the need for comfort. Second was the announcement of comfort. 그다음에 위로가 필요함을 말씀하셨고 위로를 선포하셨고 그리고 이제 위로의 내용, 위로의 Now this is the actual message of comfort. 이것이 바로 구체적인 실제적인 위로의 말씀입니다. What is it that actually comforts people? What message is actually gives it? I'll try it again. What is the message that actually gives comfort? 예, 그 위로로 주는 구체적인 실제적인 말씀이 무엇입니까? Well, this passage mentions at least two parts to this message. 이 메시지는 이 위로의 메시지는 두 부분으로 되어 있습니다. Verse 2 says, Verse 2, 2절에서 it says, speak to the mind of Jerusalem and proclaim to her these words. 첫째는요, excuse me once more, please. I beg your pardon. Speak to Jerusalem 예루살렘에 말하고, and proclaim these words. 그리고 이것을 선포하라. First, her hard service has been completed. 그 첫 번째로 복역의 때가 끝났고, Her sin has been paid for. 왜냐하면은 그 모든 대가를 치렀고. And she received from the Lord's hand double for her sin. 그 죄에 대해서 하나님께서 두 배나 갚으셨기 때문에 두 배나 징치하셨다는 선언입니다. So there's two parts to this message. 이것이 바로 그 위로의 메시지의 두 부분입니다. First of all, 무엇보다도 your misery is finished. 너의 그 모든 비참함의 때가 지났다는 말씀입니다. The days of your suffering are at an end. 그 고통의 시간들이 다 끝났고, It says in the text, her warfare has ended. 그리고 평화의 her war has ended. Her war has been finished. Her wars. Her war. 그 예루살렘의 전쟁들이 excuse me, I can't. I'll try it again. So. Her war. The battle that 예루살렘에 있는 전쟁들이 that's important. 그 전쟁이 끝났다는 거 그것이 아주 대단히 중요한 내용입니다. It means that the discipline for her sin is finished. 그 죄에 대한 하나님의 훈계가 끝났음을 의미합니다. But more important than that, 그리고 그보다 더 중요한 것은 is the second part of verse 2. 그 2절의 후반부입니다. Here we have a little translation problem that might give us a difficult problem. 약간 그 번역하기 어려운 부분이 있고 번역상에 어려운 부분이 있습니다만은 Some versions read, "You received from the Lord's hand twice for all your sin." 그 죄에 대해서 하나님의 손으로부터 두 배나 받았다고 번역한 그런 역본들도 있습니다. Is that how the Korean reads? Yes, same. Yes. Okay. The problem is the word twice. 그 문제는 그 두 배나 받았다는 그 두 배가 좀 문제가 있습니다. It doesn't make sense. 그건 좀 전혀 이치에 닿지 않는 것 같지 않습니까? If we consider all the sin that the people of Israel were involved in, 모든 이스라엘 사람들이 다 연관되어 있습니다. 이 문제에. It's hard to imagine what would be twice their sin, or even 3 or 4 times their sin. 그들이 지은 죄보다 두 배 혹은 세 배, 네 배 받는다는 것을 상상하기가 참 어려운 일입니다. But the Hebrew word can be translated and thought of a little differently. 그러나 히브리어는 그 영어 역본이나 우리 한글 성경과는 좀 다른 뉘앙스를 가지고 있습니다. And if we could think along the lines which I'm going to try to explain, 그걸 한번 좀 잘 설명해 보도록 하겠습니다. It will make all the sense in the world. 하나님의 모든 그 말씀의 그 모든 의미들은 And it will open up Isaiah preparing us for the end of this section for Isaiah chapter 53.
예, 모든 것이 53장을 향해서 모든 이사야서의 모든 말씀들이 거기 초점이 맞추어지고 있는데 아까 오케스트라를 상상하시면 되죠. 마지막 클라이막스를 향해서 예. Instead of the Hebrew text translated, you receive from the Lord's hand twice for all your sin. 네, 그 죄에 대해서 두 배나 받았다는 그 표현들은 이사야서에 나오는 표현들은 We could understand the phrase to mean you receive from the Lord's hand the equivalent of your sin. 그 하나님 우리가 지은 죄에 대해서 그 합당하게 받았다는 equivalent to the sin. In other words, what your sin deserved, you received. 예, 그 죄에 대해서 받을 만큼 받았다는 예, 그런 의미. Excuse me, I don't understand exactly. I cannot catch up exactly. Okay, let's try it again. Yeah. Instead of saying you received double for your sin, Yes, 두 배를 받았다고 예, 생각해 보십시다. the Hebrew could mean you received that which is equal to your punishment for sin. 그래서 우리가 두 배로 받았다는 것이 히브리 말로는 그 죄값을 마땅하게 받았다는 표현이 됩니다. 그러니까 히브리 사람들은 두 배로 받았다는 것이 죄값을 바르게 죄값을 치렀다는 것을 히브리 사람들은 두 배나 받았다 그렇게 표현한다 그럽니다. 예. Or it could also be called you received the counterpart for your sin. 그 우리의 죄에 대한 그 반대편에 In other words, picture twins. A boy and a girl that look exactly alike. 예, 그 쌍둥이를 한번 생각해 보십시다. They are the one is a counterpart for the other. The other looks like the first one. 예, 그 쌍둥이는 하나는 또 다른 그 한쪽의 그 다른 상대편 쌍둥이 쌍둥이로 머릿속에 생각하시면서요. What God is saying is that I'm sending the equivalent of your sin to you. 그 죄에 대한 똑같은 또 하나의 그 카운터파트를 너희들에게 보낸다고 말씀을 Now, 하십니다. what does that mean? 그것이 무슨 뜻이겠습니까? Well, we're going to look ahead to chapter 53. 우리가 53장 이사야서 53장을 If Israel truly did receive what she deserved for her sin, 이스라엘 백성들이 그들의 죄에 합당하게 징계를 받는다면 not one person would be left alive. one person Not one person would be left alive. 한 명도 남지 못할 것입니다. 합당하게 죄값에 대해서 합당하게 하나님으로부터 벌을 받는다 그러면 한 명도 남지 않고 다 죽어 마땅할 것입니다. But instead, God promised to her that He would send to her, to Israel, the equivalent of her sin. 예. 그래서 하나님께서는 그 이스라엘 사람들에게 그 죄에 합당한 그 카운터파트를 보내셨다고 말씀하십니다. In other words, 달리 말하자면 Isaiah chapter 53 verse 6. 이사야서 53장 6절에 All of you like sheep have gone astray, says God. 네, 모두 다 그 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔고 If I give you what your sin deserves, you would no longer exist. 만약에 너희들의 죄에 대해서 내가 그대로 그 죄값에 마땅하게 행했다면 너희들은 한 명도 살아남지 못할 것이다. But instead, 그러나 그 대신 the Lord has laid on him the sin of us all. 하나님께서 그 죄를 그 종에게 담당시키셨고 God was going to send the servant. 하나님께서 종을 보내셔서 He would take the equivalent of their sin. 그들이 받아서 마땅한 죄를 대신 감당하고 그 same their sin would go upon him. 그 죄가 바로 그 종에게 전해 주어지고 That's the climax of this whole entire section. 이것이 이 전체 부분의 가장 아주 그 클라이맥스 부분이 되겠습니다. God was going to send something special to them that He never sent before. 여태까지 하나님께서 한 번도 하시지 않은 특별한 일을 그들에게 행하십니다. He was going to send them someone who would take their sins away. 누군가 바로 그들의 모든 죄를 다 가지고 갈 그 누군가를 보내시겠다고 말씀하십니다. Someone who would die for their sins. 그들의 죄를 대신해서 죽을 그 누구. Someone who would take the punishment for their sins instead of them. 그들 대신에 모든 벌을 가지고 담당하실 그 어떤 분.
And that's the message of comfort that God is giving them. 그것이 바로 그들에게 주는 위로의 메시지, 위로 메시지의 핵심입니다. Something new is about to happen. 아주 그 일어날 일인데 아주 정말 전혀 여태까지 한 번도 없었던 새로운 일입니다. And that's the message that God wanted Isaiah to communicate to his people. 이것이 바로 이사야 선지자가 그들의 백성들, 그 남은 자들에게 이렇게 주는 메시지입니다. Let me say it again. 다시 한번 보시겠습니다. What's the message of comfort? 그 위로의 메시지가 무엇입니까? The message to the people of Israel then was your war, your battle, your everything is finished. 이제 그 너희들의 이제는 이스라엘 백성들에 주는 메시지 핵심 첫 번째는 이제 전쟁이 다 끝났다. And secondly, I'm going to take care of your sin for you. 그리고 두 번째로 너희들의 죄에 대해서 이제 적절하게 너희들이 이제 보응을 받았고. That message sounds almost unbelievable. 그 메시지는 그런 말을 들을 때에 그건 참 쉽게 믿어지는 메시지는 아니었을 것입니다. It's too incredible to be true. 정말 그것이 그런 용서, 그런 사함을 받는 것이 정말 사실일까 이런 생각이 들 정도였을 것입니다. I could hear God's remnant back then saying, "God, we never heard of such a message. What assurance do we have that you're actually going to do this?" 이스라엘 백성들이 그런 메시지를 들었을 때에 정말 그렇게 된다는 그 보장, 그 인슈런스 확신이 그 확증이 무엇입니까라고 물었을 것입니다. That leads us to verses 3 to 8. 그리고 3절에서부터 40장 3절에서부터 8절까지가 거기에 대한 하나님의 답변이겠습니다. Where God gives the assurance of comfort. 그 하나님의 위로에 대한 하나님의 확증의 말씀입니다. He says, 이렇게 말씀하십니다. starting at verse 3. 3절을 보십시다. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord. 외치는 자의 소리여 가로되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. In verse 4, every valley shall be raised up, every mountain and hill low. In other words, prepare the way. 골짜기마다 도저 4절입니다. 산마다 작은 산마다 낮아지며 구르지 않은 것이 평탄케 되며. And what is that voice supposed to say? 그 목소리가 무엇을 이야기해야 될 것 같습니까? Oh, I'm sorry. Even before we get there, at verse 5, once the way is prepared, what are we to expect? Who's going to come? 먼저 5절에 보면은 그런 일들이 있기 전에 무엇이 먼저 보여진다고 말씀하십니까? The glory of the Lord will be revealed, and all mankind will see it together. 모든 사람들에게 육신을 가지고 있는 모든 사람들에게 하나님의 영광이 계시될 거라고 말씀하십니다. Then the voice who cries in the wilderness says, "What do I say?" 그 광야에서 외치는 사의 소리가 무엇이라고 말씀합니까? God says, "Here's what you're to say." 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. All men are like grass, and their glory is like the flowers of the field. 네. 모든 육체는 불이요 그 모든 아름다움은 들의 꽃 같으니. Verse 7, the grass withers away and the flowers fall away. 네. 푸른 마르고 꽃은 시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라. At the end of verse 7, the people are just like the grass. 이 백성은 실로 풀이로다. People come and they go and they wither away. 사람들은 오고 그리고 그렇게 시들어갈 것이다. But the word of God is different. 그러나 하나님의 말씀은 그와 같지 아니하다. Kingdoms come and kingdoms go. People come and people go. 나라는 일어났다가 멸망되고 사람들은 왔다가 죽지만은 But God's word always extends forever. 그러나 하나님의 말씀은 영영히 서리라. So what are the different assurances that Isaiah says, the assurances of comfort? 이사야 선지자가 말하는 그 하나님의 위로의 그 확증은 First of all, 먼저 one assurance of comfort is this: God's presence will be among us. 하나님의 임재가 우리들 가운데 있을 것이다. Can you imagine how the remnant felt when they heard that? 생각해 보십시다. 그 상상이 되십니까? 그 바벨론 땅에 있는 그 남은 자들, 그 모든 역사적 상황 속에 절망하는 그 남은 자들의 마음을 이 말을 들을 때 그 마음을 한번 상상이 되십니까? One of the saddest chapters of the entire Bible.
성경 전체에서 가장 슬픈 장은 is Ezekiel chapters 10 and 11. 에스겔서 10장과 11장입니다. In those chapters, Ezekiel, the prophet Ezekiel, is a priest and he's at the temple. 에스겔 선지자는 그 성전에 있었던 제사장이었습니다. And he's giving us an eyewitness account 그는 그가 본 것을 말합니다. of how the glory of the Lord left the temple. 하나님의 영광이 그 성전을 떠났던 것을 말합니다. It went out from the Holy of Holies. 그가 지성소에 들어가. He saw it going through the door of the temple building. 그 성전에 들어갈 때에 He saw it leaving the courtyards of the temple complex. 그 전체 성전 전체의 성전 전체의 그 마당들을 보면서 Then he turned around and looked behind him, and there is the Mount of Olives. He turned around. 그가 그 성전 여기저기 돌면서 And he looked right across the way to the Mountain of Olives. It's a Mountain of Olives. It's a part of Jerusalem. 예, It's the mountain where Yeshua went back to heaven from. 예, 그 예루살렘에 있는 어떤 무슨 산이죠? 감람산이요. Mountain of Olive. Yeah. 그 감람산을 바라보면서 And he saw the glory of God there and rising up to heaven. 거기서 하나님의 영광이 그 올라가는 것을 보았습니다. He saw that happening. 그는 그것을 본 사람입니다. And there was the temple. It was just a building. 그 성전은 그냥 건물일 따름입니다. The presence of God left the people of Israel. 하나님의 영광이 이스라엘 백성들을 떠났습니다. And prepared the building for destruction. 그리고 이제 건물은 이제 멸망당하게 됩니다. One of the saddest things to happen in all of man's history. 인간의 역사에서 가장 슬픈 그런 기록입니다. Here Isaiah is saying, "I'm coming back." 여기서 이사야서는 이야기합니다. 하나님의 영광이 다시 돌아올 것이다. You people in Babylon, be comforted, be encouraged, he says. 떠났던 하나님의 영광이 그 바빌론에 있는 사람들에게 하나님의 영광이 다시 나타난다. 이렇게 말씀하십니다. Because I'm coming back again. 내가 다시 너희들에게 돌아오니까 이렇게 말씀하십니다. Only I'm coming back in a way which you just never could imagine. 너희들이 상상하지 못한 방법으로 내가 너희들에게 돌아올 것이라 말씀하십니다. Now the people in Isaiah's day may not have understood what I'm about to tell you. The people in Isaiah's day 그 이사야서에 나오는 사람들 probably did not understand the following explanation that I'm going to give you. 아마 제가 지금 말하려고 하는 바 그 이야기를 그 이사야서에 그 나오는 사람들은 아마 이해하기 어려웠을 것입니다. Verses 3 and 4 이사야서 3절과 4절 made a lot of sense to them. They understood verses 3 and 4. 그 3절과 4절을 한번 보십니다. And they understood that God was telling them to make a way for him to prepare a way for God to come back. 하나님께서 오시는 길을 예비하라고 말씀하십니다. They didn't know 그들은 알지 못했습니다. that 700 years from that point, 수백 년 전에 있었던 그 말들의 뜻을 there would be a man named John. 수백 년 후에 있을 일, 그의 이름은 요한임, 세례 요한입니다. Who would live in Israel. He will. And he would be a great prophet. 그는 이스라엘에서 그는 선지자로 인정될 것입니다. And he would be ministering. He'd be working in the wilderness. 그는 광야에서 살며 사역할 것입니다. And he would be preaching. 그는 하나님의 말씀을 전할 것입니다. And he would be saying these words. 그가 이 말을 바로 사용을 했습니다. Prepare the way for the Lord. 주의 길을 예비하라. 그가 그렇게 외쳤습니다. Because the Gospels tell us 복음서가 우리들에게 that 말합니다. these words have their fullest meaning in John. 이것이 요한에게는 아주 중요한 메시지였습니다. When he preached a message to prepare the people to receive
the presence of God in their midst. 이스라엘 백성들을 하나님의 임재를 받아들일 수 있도록 하나님의 임재를 맞이할 수 있도록 이스라엘 사람들을 준비시키는 것이 그의 사명이었습니다. That presence of God would be in the person of Yeshua himself. 그 하나님의 영광이 하나님의 임재가 바로 예수님의 그 인격 안에 하나님께서 나타나셨습니다. That's the ultimate source of all comfort. 이것이 바로 가장 궁극적인 하나님의 위로입니다. The kingdom was lost to Israel. 하나님의 나라는 이스라엘 가운데서 영속될 것입니다. God was assuring them that the king is going to return to you. 하나님께서 말씀하십니다. 이스라엘 백성들의 왕이 그들에게 다시 돌아올 것이다. Prepare a way for him. 그의 길을 예비하라. Remove all obstacles for his coming. 하나님께서 오시는데 장애가 되는 모든 것을 제거하라. Get everything ready. 모든 것을 준비하고. And when John came preaching, 세례 요한이 와서 외칩니다. The biggest obstacles that stood in the way of the king was people's sin. 그 하나님께서 오시는 것에서 그 장애, 그 하나님 오시는 길에 가장 장애가 되는 것은 죄라고 말합니다. So John was that voice that was crying out in the wilderness, "Make ready the way of the Lord." 그래서 세례 요한의 광야에서 죄의 길을 예비하라고 외치는 것은 바로 그 가장 큰 장애인 죄와 연관되어 있는 메시지를 선포합니다. Repent of sin. Come back to the covenant. 죄를 회개하고 다시 하나님의 언약으로 돌아오라고 세례 요한이 외친 겁니다. And as John was preaching that message in fulfillment of these words of Isaiah, 세례 요한은 바로 이 이사야서 3장과 4절에 40장 3절과 4절에 나오는 그 하나님의 위로를 준비하는 하나님의 영광이 임하는 것을 준비시키는 메시지를 전했습니다. There he was coming. 바로 그 준비된 그것으로 하나님의 임하십니다. The king was coming himself. 하나님 자신이 바로 하나님 그분이 바로 그 길로 오십니다. And his message was, the kingdom of God is in your midst. 그 바로 그 하나님의 나라가 kingdom of God. Kingdom of God is among you. 하나님의 나라가 바로 너희들 가운데 있을 것이다 말씀하십니다. Isaiah was predicting that here in chapter 40. 이 40장 전반부에서 이사야 선지자가 바로 그것을 예언한 겁니다. Now we're going to have to take another break here and finish this later on tonight or tomorrow. 잠시 이제 쉬시고 오늘 저녁과 내일에 이어서 계속 이사야서를 보십니다. Let me just say one more thing before the break. 쉬시기 전에 한 말씀만 더 드립니다. When John was preaching in the wilderness, prepare the way of the Lord. 세례 요한이 광야에서 죄의 길을 예비하라고 그를 외칠 때에 And he saw the king coming to him. 세례 요한은 바로 그 임금이 왕이 오시는 것을 그는 보고 있었습니다. John's message was prepare the way of the Lord. 세례 요한의 메시지는 주님이 오시는 것을 예비하라. But John did not say the king is coming. 그러나 세례 요한은 왕이 오고 있다고 말하진 않았습니다. Instead, when he saw Yeshua coming to him, excuse me. Instead of saying the king is coming, 왕이 온다고 말하는 대신에 when John saw Yeshua coming to him, 왕이 그에게 올 것이라고 세례 요한이 말합니다. What did John say? 세례 요한이 그렇게 말할 때에 John didn't call him the king. What did John call him? 요한은 그를 왕이라고 부르진 않았습니다. Do you remember? 제가 지금 잘 듣고 있는지 모르겠는데 한번 가시고 제가 나중에 다시 한번 여쭤보고 그 다음 시간에 저 틀렸으면 정정하도록 하겠습니다. Let's go. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. 보라 그 하나님의 어린 양이 죄를 지고 가는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 말합니다. 왕이라고 말하지 않고 그렇게 말합니다. The king came back to Israel. 왕이 이스라엘 사람들에게 왕이 다시 오십니다. In the person of Yeshua. 예수 그리스도의 인격 안에 오십니다. But the king presented himself as a lamb who would take away sin. 그러나 왕은 세상 죄를 지고 가는 양의 모습으로 오십니다. That's where Isaiah is taking us to. 그것이 바로 이사야 선지자가 우리를 데려가려고 하는 이사야 53장의 메시지입니다. Isaiah is announcing the return of God's presence to his people.
이사야 선지자는 바로 그 왕을 이스라엘 백성들에게 보여주게 The kingdom will come back to Israel, he says. 하나님이 다시 그들에게 돌아오신다는 것을 말하려고 합니다. But instead of Isaiah preaching about a glorious glorious earthly kingdom, 예, 이사야 선지자는 이 땅에 있는 왕국의 영광에 대해서 말하는 것이 아니라 Isaiah is telling us that that king is first going to be a servant to die for the sins of his people. 이사 선지자가 말하려고 하는 하나님의 영광은 세상 죄를 지고가면서 죽어가는 하나님의 종의 영광을 말합니다. Okay, this brief introduction, a brief summary of chapter 40. 이게 이사야 40장에 대한 간단한 서론적 말씀입니다. Will prepare us now to look at the servant passages from chapter 41 to 53 in the next sessions that we have together. 이제 이것을 이 서론적인 이것을 바탕으로 해서 41장으로 그 후반으로 계속해서 또 우리가 말씀을 공부해 가도록 I think it's 하겠습니다. break time. 예, 이제 쉬십시다. 예. Thank you. 예. 감사합니다. 예. 수고하셨습니다. 나라가 막연했어요. 그림으로 이렇게 잡을 수가 없어. 근데 제가 토라를 공부하고 성경을 공부하다 보니까 한눈에 잡히는 것이 야, 어느 날 요한계시록 21장을 읽는데요. 여러분 요한계시록 21장 한번 보세요. 가보면은 이게 뭔가 머리를 번쩍 불이 번쩍하고 깨닫게 하는 게 있더라고요. 이게 이제 회복되는 새 예루살렘에 대한 예언이죠, 그죠? 여기 보니까 이 모습들이 완전히 어디서 많이 본 그림이에요. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보면 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으매. 이 하나님 장막이 뭡니까? 이게 성막을 말하는 겁니다. 미시칸 dwelling place라고 표현하죠. 거하는 장소. 하나님이 저희와 함께 거하시리니 하나님이 거하시는 곳 이게 하마콤의 개념이에요. 그 처소 그 장소. 저희는 하나님 백성이 되고 하나님은 저희와 함께 계셔서 친히 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 애통하는 것도 없고 곡하는 것도 없고 슬픔도 고통도 배고픔도 전쟁이 없는 곳이 어디입니까? 그런 걸 낙원이라고 부르는 거 아니겠어요? 근데 그 낙원의 원형이 성경에 에덴 동산에 이미 있었어 없었어요? 있었지 않습니까? 에덴 동산은 배고픔도 없습니다. 자꾸 느려지게 자꾸 일어나가지고 눈곱 띄고 바로 그냥 고개 들면 거기 사가 열려 있고 따 먹으면 되는 겁니다, 그렇죠? 열에 돌리면 여기 사과 있고 열에 돌리면 복숭아 있고 그런 곳이 바로 에덴 동산 아닙니까? 이것이 바로 에덴 동산을 말하는 겁니다. 눈물도 없고 고통도 없고 슬픔이 없는 곳이 에덴 동산을 말하는 것입니다. 그것이 회복된다 그 뜻이에요. 새 예루살렘이 하늘에서 내려온다는 것은 배웠죠. 리플렉션의 개념. 모든 땅에 있는 것은 하늘의 것의 반영이라. 하늘의 것을 본따서 만들었다는 거예요. 성막도 마찬가지. 어느 날 요한계시록 보면 나와요. 어느 날 하늘문 열려서 보니까 하늘에 거기 성막이 있더라는 거예요. 하늘나라에. 그걸 본따서 그대로 모세에게 불러줬어요. 야 치수가 몇 인치다이 그 보고 그대로 불러준 겁니다. 그대로 만든 게 성막이라는 거예요. 예? 이런 개념이 여기 지금 다 들어있는 겁니다. 지금. 그러니까 토라의 개념을 모르면 성경을 풀 수가 없는 것입니다. 명심하셔야 돼. 그래서 제가 토라를 그렇게 강조하는 이유는 이거 뭐 유대인의 것 이거 떠나서 이 토라를 보면 신약은 구약의 코멘터리라 주석에 불과하다는 거예요. 사실이 맞습니다. 예수님은 구약을 폐하러 오신 분이 아니잖아요. 그죠? 완성하고 온전케 하기로 오셨죠. 그죠? 그러니까 구약을 무시하는 것은 우스운 얘기예요. 가끔 뭐 구약을 없애라 옛날 뭐 이단도 말쇼이라든가 교회사에 보면은 이단들이라든가 그런 사람들은 구약을 없애버리고 심지어는 그 빡빡이 누구예요? 그 김영욱 교수도 뭐 구약에서 그렇게 말했다고 뭐 뉴스 나오더라고. 참 속으로 해버렸어요. 야 무식하게 당수 발당이라고. 세상에 제일 무서운 사람이 뭐 최강군 읽은 사람이라더니 지가 토라를 알아? 지가 구약을 아냐고. 껐다가면 뭐 어디 하버드 나왔다고 자랑하더라고. 여러분 하버드 신학교는요 신학교 중에서 똥통 신학교입니다. 그래 안 그래요? 목사님들 그렇습니까 안 그렇습니까? 아카데믹한 신학교는요 똥통 신학교입니다. 그건 예수 안 가르칩니다. 부활도 인정하지 않습니다. 그런 게 신학교입니까 그게?
그걸 뭐 나왔다고 자랑합니까? 여러분 신학 교수가 똑똑합니까? 신학 교수가 기독교를 망쳤습니다. 그래 안 그래요, 목사님들? 독일의 신학 유명한 교수들이 기독교 망쳤어 안 망쳤어요? 다 이렇게 문 닫혀 있습니다. 교수 말 듣지 마시기 바랍니다. 아멘? 제 말을 듣시기 바랍니다. 오직했으면 제가 그런 말씀. 이건 어느 선교사님이 한 말이에요. 제가 선교지를 갔더니 그 선교사님이 그러더라고요. 신학교 없애버려야 된다. 신학교가 교회를 망치고 있대, 기독교를. 아니 전도해가지고 말이야 집사로 일 시킬 때는 잘한대요. 그렇게 전도도 잘하고 신학교만 보내놓으면 오늘 전도사 사죠. 넥타이를 딱 맺고 뭐 하라면 안 한다. 나는 전도사인데요? 안 한다며. 폼 잡고 그냥 뭐 어깨에 힘주고 말이죠. 에? 그러면 그게 주의 종인 줄 안대요. 그 선교사님이 막 입에 거품을 물고 그러더라고. 근데 그런 분을 몇 분 만나서 선교사님 가운데 신학교 없애버려야 한다. 그냥 교회에서 훈련시켜서 양육시켜가지고 그냥 써먹는 게 제일 좋답니다. 목사님들 그렇게 되지 마시기 바랍니다. 아멘. 그렇게 되지 마시기 바랍니다. 신학교 교수들 너무 믿지 마셔요. 그분들은 자기 배운 것만 가지고 계속 그걸로 먹고 사는 사람. 그것이 아성이 무너지면 안 되기 때문에 그것만 잘 주장합니다. 남의 걸 받아들이지 않습니다. 여러분 영성이라든가 토라를 가르치지 않는 신학교는 한마디로 똥통 신학교입니다. 틀림없습니다. 이거 틀림은 사실이에요. 왜냐하면은 제가 토라를 공부하고 대화를 나눠보면은요, 죄송한 얘기네. 여기 목사님들 계시지만은 목사님처럼 무식한 분들이 없어요. 정말 무식하면서 제일 그런데 아는 체 하는 게 또 목사님들이 다 하는 것처럼 다 해봤어. 갔다 왔어. 여기 다 갔다 왔어. 다 필요 없어. 뭐가 필요해요? 도대체 뭘 하시는 거죠? 대화를 나눠보면은 모르신단 말이에요. 제가 운동을 잘하는데 이 테니스 치면서 아침에 목사님들한테 이걸 오시라고 그렇게 권했어요. 좋으니까. 저는 좋은 것은 막 권하는 특징이 있어요. 막 권하면 한 사람도 안 와. 테니스 치는 것은 막 이건 막 그냥 대회도 나가고 막 아침마다 오늘도 문자 왔더라고. 비 오니까 저 칠레스 치자고. 여기는 안 와. 너무너무 좋은 건데. 아멘. 야, 안타까운 일이에요. 우리 목사님들이 정말 겸손해져야 됩니다. 진짜 겸손해져야 돼요. 저도 이걸 공부하고 무식하다는 걸 알았어요. 어쨌든 여기서 그 다음에 뭐 쭉 읽어보세요. 이게 전부 다 회복되는 에덴 동산을 가리켜 말씀하고 있어요. 아멘. 그러니까 우리가 에덴 동산에 나와서 거기 어디라고 그랬어요? 에덴이 하나님 품 안에 만들어진 겁니다. 캐림이라는 뜻이 시간 모든 것의 전이라고 그랬죠. 창조 때 아무것도 없었을 때는 하나님밖에 안 계신 거예요. 이게 성경에서는 만물이 주로부터 나오고 주로 들어간다고 그랬잖아요. 이게 그런 개념입니다. 에덴 동산이 뭐고 전부 다 하나님께로 나왔고 다시 들어가는 것입니다. 그러니까 성경의 주제가 뭐냐? 에덴 동산의 회복이라고 뜻이죠. 아멘. 이것을 깨닫는 자는 복이 있습니다. 그래서 정말 기독교 신앙이 뭐냐? 핵심이 뭐냐? 딱 내가 정의 드릴까요? 따라합시다. 잘 먹고 잘 살자. 영원히. 이 영원히가 빠지면 안 돼요. 이 땅에서 잘 먹고 잘 살 수는 있지 않습니까? 그럼 영원히 살 수 없죠. 근데 그것이 우리가 정말 고통도 슬픔도 배고픔도 없이 영원히 살 수 있는 길이 바로 주님 안에 있어요. 메시아가 우리를 그로 인도해. 메시아가 누굽니까? 예수님이에요. 아멘. 그분이 우리를 그 낙원으로 인도한다는 뜻이죠. 그래서 나는 길이요 진리요 생명이라 이게 말씀하신 것이죠. 그러니까 여러분 이 에덴 동산의 개념을 가지고 시작해. 그래서 제가 첫 번째가 에덴 동산을 그린 겁니다. 에덴 동산을 그렸는데 이게 하나죠, 그죠? 네 개로 갈라졌어요. 이게 뭘 말하는 거예요? 에덴 동산의 강이 몇 개입니까? 네 강입니다. 근데 처음에는 강이 몇 개예요? 하나에서 네 개로 갈라졌다고 되어 있어요. 이게 하나가 바로 이론론이에요. 이론. 근원이 하나라 그런 얘기. 하나님을 가리켜 말하는 것입니다. 하나님부터 만물이 나오는 것입니다. 아멘. 생수가 나오는 것입니다. 이 뒤에 우리 교재에 나오지만은 너희가 내 말을 믿으면 너희 배에서 생수의 강물이 흘러나리라. 근데 그 개념이 이것을 단순히 해석하면 안 되고요. 하나님의 성령이 우리 안에 계십니다. 그럼 하나님 우리 안에 계시는 거 아니겠습니까? 예수의 영이 있어야 우리가 비로소 그리스도에 드는 것이죠. 예수님이 계셔요. 근데 예수님이 계시든지 성령이 계시든지 계시면 아까 배웠지 에하드의 하나님, 삼위일체 하나님 함께 계시는 거예요. 만물의 근원이 우리 안에 계십니다. 여기서 마치 에덴 동산에 생수의 강물이 흘러갔듯이 우리에게서 생수의 강물이 흘러날 수밖에 없는 것이죠. 그래 안 그래요? 그런 개념을 가지고 말씀하시는 거예요. 근데 이 에덴 동산이라 그런 얘기예요. 근데 에덴 동산에서 이제 이게 뭐냐? 이제 우리가 원래 보려고 하는 신의 산이. 근데 유대교회나 기독교나
이 기독교 하나님을 야훼 하나님을 믿는 종교에서는 신의 산이 아주 중요한 위치를 차지하고 있어요. 유대인들 그렇게 말합니다. 나나 모든 유대인들은 모두가 다 그때가 언제예요? 하나님의 영광 가운데 거기 임했을 때 19장 출애굽기 거기에 그때 그 산에 있었다. 그 산이 어디? 신의 산. 거기에 다 우리가 있었다는 거예요. 왜 그럴까요? 그때 서 있었던 백성들의 씨드, 씨앗 속에 후손이 들어 있습니다. 그래 안 그래요? 그래 그 신앙이 계속 유전적으로 흘러가는 겁니다. 야, 우리는 모두 거기 있었어. 그렇게 말해요 그 사람들은. 그러니까 바울이 쓰는 말 가운데 before Christ 하나님 앞에서 그런 말이 있어요. 그죠? in Christ and Christos 헬라로 주 안에서 이런 말이 있죠. 그리스도 안에서 그 개념을 아셔야 돼. in Christ가 바로 하나님 품 안입니다. 그 에덴 동산이에요. 거기에 진정 레스트가 있어. 안식이. 아멘. 기쁨이 딜라이트 있습니다. 그런 개념이에요. 그래 주 안에서 그 말이 바로 내가 하나님 앞에서 말하노니 이것은 내가 엄하게 영광 가운데 임하신 하나님의 여기 카도시와 샤키나가 있었지 않습니까? 거룩과 영광이 있었는데 거기서 그 하나님 앞에서 내가 말한다 그런 얘기. 아멘. 그런 개념이에요. 이 신의 산입니다 이게. 근데 제가 이걸 쓴 이유가 있어요. 그린 이유가 자 여기 제일 밑에 여기가 지금 누가 올라가 있을까요? 모세가 있어요. 여기 누가 있을까요? 장로들이 있습니다. 여기 누가 있을까요? 백성들이 있어요. 근데 모세가 여기서 뭘 봤습니까? 하나님의 말씀을 봤죠. 이렇게 생긴 거. 뭐 모양 어떻게 생긴지 모르겠어요. 말씀을 받았어. 여기 말씀이 있습니다. 그죠? 이게 지성소입니다. 성소입니다. 이게 뜰입니다. 이 모양 그대로 성막을 만들어. 그래가지고 이건 잘못 그렸죠. 다시 그려도 이 모양 그대로 오는 겁니다. 문이 있고 성소, 지성소, 물두멍, 번제단 있죠. 자 여기 뭐가 있어요? 여기가 성소, 여기 말씀이 있죠. 여기 와요 이렇게. 예? 여기 법궤가 있습니다, 그죠? 여기 이제 뭐 향단도 있고 다 있는 것이고 여기 그대로 오는 거예요. 그대로 개념이. 그 다음에 이게 성전이에요, 성전. 성전에 들어가는 것이죠, 이게 성전이 되는 것이죠. 근데 신약에 와서는 이제 성령이 우리 가운데 거하실 때 우리가 뭐가 돼요? 성전이 되어가. 성전이라고 말씀하셨어요. 왜? 하나님이 계시는 건 성전이니까. 여러분 모두가 성전이시죠, 그죠? 개념이 그렇게 발전해 나간다 그런 얘기입니다. 그러면은 에덴 동산에는 그럼 뭐가 막 법궤가 말씀이 없었나요? 예? 있었어요, 없었어요? 자, 여러분 요한복음에 요한이 아주 깊이 있게 성경을 바라보고 영적 인생을 보고 뭐라고 그랬어요? 나는 하나님의 명령이 영생인 줄 아노라 그랬어요. 하나님의 명령이 뭐예요? 그게 토라입니다. 하나님 말씀 토라가 바로 영생이라는 거예요. 그러면은 여러분 여기에 영생을 주는 나무가 있었어요, 없었어요? 뭐예요? 생명나무가 있었습니다. 아담이 범죄했을 때 하나님께서 천사를 통해서 생명나무를 지키게 했어요. 화영검을 통해서 그걸 체rum이라고 그러죠. 체루빔. 근데 여기 천사가 지키고 있습니다. 예. 근데 성막을 공부해 보면은 이제 이 토라를 공부하게 되면은요 기존의 성막 지식에다가 플러스 한 20% 정도 더 놀라운 지식들을 더 할 수 있습니다. 지금 성막을 배우셨을 거예요. 그것만 가지고 완전하지 않습니다. 거기다 이 토라의 어떤 지식들을 합하면은 20-30%가 더 플러스가 될 수 있어요. 그 중에 하나가 뭐냐? 이 여기 휘장이 있지 않습니까? 성소와 지성소를 가르는 휘장. 여기에 무슨 그림이 있어요? 천사의 그림이 있어요. 천사. 색깔은 주황색, 노란색, 파란색에서 이게 무지개색이 되어 있어요. 이게 바로 무지개색이 뭐냐? 이것은 물론 뭐 예수님의 왕권, 뭐 존엄 그것도 다 설명이 되는 얘기인데 가장 중요한 것은 요한계시록에 보면은 하나님 보좌 뒤에 무지개가 있어요, 없어요? 그 무지개를 가리켜하는 상징하는 것입니다. 또 무지개는 또 설명하면 또 뭐 약속이요, 뭐 여러 가지 설명할 수 있는데요. 여기서 그건 할 수 없는 것이고. 근데 이 휘장이 천사가 그려져 있어. 이게 바로 체루빔입니다. 하나님의 법궤, 말씀을 지키고 있는 천사예요. 바로 이 생명가위를 지켰던 천사입니다. 그 개념을 그대로 성막에 집어넣은 거예요. 그러면은 이 에덴 동산부터 요한계시록까지 전부 다 연결돼야. 이게 전부 다 아까 하마콤 하나님이 거하시는 장소입니다. 예? 하나님이 임재하시고 내려오시는 곳이 하마콤이에요. 나를 만나는 곳이. 그 하나님 만나는 곳에 누가 있을까요? 하나님의 부리는 영들이 있을까 없을까요? 그것도 근위대 가장 가까이서 그게 체루빔입니다. 항상 있잖아요. 체루빔. 천사도요. 일반 천사는 보병들이고
저건 근위병이에요. 근위병. 근위병이 나타났다. 그럼 누가 나타난 거예요? 하나님 나타난 것이죠. 그게 바로 하마콤이에요. 이해가 되십니까? 그래서 하나님이 항상 당신의 천사를 보내서 뭘 지시할 때 저 장소를 보여줘. 아브라함에게도 지시할 곳으로 가라는 겁니다. 예? 다윗에게도 태양마당에서 오르난 보여줘. 거기가 모리아산입니다. 예. 거기가 하마콤이에요. 하마콤. 그러니까 장소가. 예. 그런 개념을 알고 우리가 이해를 해야 돼. 근데 그 가운데서 이 시내산이 바로 이스라엘 민족의 유대교가 탄생한 곳이 여기입니다. 바로 여기서 토라를 주셨으니까 여기서 계약을 맺었죠. 아까 이제 우리 그 아리엘 목사님이 말씀하셨죠. 그게 바로 메리지 카비넌트, 결혼 계약이라는 거예요. 그죠? 그러니까 이것은 뭐 그냥 이익을 위해서 막 야야마 좀 더 받자, 좀 깎아달라 뭐 그런 상업적인 계약도 아니고 또 왕이 백성을 통치하는 국가는 계약의 의미도 있어요. 있는데 그 중에 중요한 개념은 메리지 카비넌트라, 결혼 계약서라. 결혼 계약서는 몇 가지 중요한 의미가 있어. 그건 서로 사랑하는 관계 사는 거지, 그죠? 사실은 계약서 중요한 건 아니에요. 사랑이 중요하지. 그런데 계약도 중요하지 사실은요. 그러면서 동시에 이 부부간에는 꼭 사랑 말고 뭐가 있을까요? 질투가 있어, 그죠? 질투는 하나님이라. 개념이 거기서 나오는 것입니다. 그래서 하나님이 당신의 신부에게 말할 때 어떤 톤으로 말하겠느냐, 어제 어떤 음성으로 부드럽게 여보 하듯이. 제가 오늘 사모 부를 때 여보. 옛날에 여보 밥 됐나? 차려라 밥 먹자. 이렇게 살았는데 이제 사랑하는 관계는 여보 밥 먹어도 되나? 이 부드럽게 말한다는 거예요. 신부와 신랑과의 관계니까. 그래서 이스라엘 사람들은 결혼도 지금도요. 그 미시칸 성막의 그 같은 천막 속에서 지금도 계약서를 낭독하고 그렇게 결혼식 한다 그래요. 나팔을 불 때 신랑 신부가 등장하고 꼭 이대로 여기 계약 맺듯이 지금도. 그래서 그런 개념이 이 시내산에서 주어진 것입니다. 여기에 문제는 뭐냐 이제 여기에서 뭐가 나타나느냐? 아까 말한 하나님의 본성, 하나님의 특질 가운데 가장 중요한 것이 카도시, 쉐키나죠. 제가 이걸 갖다가 히브리어를 갖다가 정확히 모르기 때문에 적어놨는데 까먹었는데 이건 찾아보세요. 예, 찾아보시고 나 히브리 잘 못합니다. 예, 다 까먹어버렸어요. 그리고 필요하면은 프로그램 그냥 클릭하면 나오니까 그때 외울 필요가 없어. 그래 안 그래요? 예, 당장 뭐 성경 프로그램 딱 치면 나오니까 집에 가서 쳐보시기 바랍니다. 아멘. 그리고 그 없는 분들은 하나씩 사시든지 인터넷 가면 인마누엘 공짜가 있습니다. 그거 받아 쓰시기 바랍니다. 저도 그 공짜 씁니다. 그거 너무 좋습니다. 너무 좋습니다. 너무 좋아. 예. 자, 거기 가면 엄청난 여러분을 볼 수 있어요. 근데 잘 들어보세요. 제가 내일 좀 다루려다가 좀 나온 김에 한 30분까지 하고요. 그때부터 시간 1시간 남아 있으니까 동영상 보여드리겠습니다. 네? 거룩, 쉐키나는 영광이라 그러죠. 뭐 어떻게 거룩할 수 있습니까, 여러분? 어떻게 거룩해? 거룩이 뜻이 뭐라 그랬어요? 분리되다. 그런 뜻이라고 그랬죠. 예, 달라 다른 사람하고는 좀. 어떻게 우리